Welcome to the online class of 8th Standard English Unit First Use and Views. Look at the picture carefully. What do you see in this picture? What are the details you notice when you look at it closely? How did the artist hide minute details from our eyes at first sight? We can see a horse rider, an old man, and a man is sleeping. Now look at the story, The Mysterious Picture. Charles D. Coster, 1827 and 79, the father of Belgian literature, was born in Munich. His masterpiece is The Legend of Tile Ullenswil and Lamb Goddag, a 16th century romance which was barely read in Belgium because it did not meet up to the conventional standards of Belgian nationalism, but it gained popularity all over the world. It is considered as one of the classics in Belgian literature. Let us read a story from The Legend of the Glorious Adventures of Tile Ullenswil. It narrates an interesting episode from the life of an artist. First paragraph. Tile, in the course of his wanderings from court to court, rode to the palace of the Archduke of Battenberg on his donkey. His clothes and appearance attracted everyone's attention. His cap was set smartly on his head, and the three bright feathers on it danced in the breeze as he rode. At the main entrance to the palace, the captain of the guards called out to him, "Hey there, you fellow on the donkey. We don't allow any loafers here. You and your donkey already look like skeletons." Read the paragraph one more time. Then find out the difficult words and find out its meaning using dictionary or glossary. ಕೋರ್ಸ್ ಸಹಜವಾಗಿ, ವಾಂಡರ್ ಪರ್ಯಟನೆ, ರೈಡ್ ಸವಾರಿ, ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಕೆ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಗಮನ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಜಾಣ, ಫೆದರ್ ಗರಿ, ಬ್ರೀಸ್ ತಂಗಾಳಿ, ಫೆಲ್ಲೋ ಗೆಳೆಯ, ಲೋಫರ್ ಅಲೆಮಾರಿ, ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ. Let us read it again. Tile, in the course of his wanderings from court to court, rode to the palace of the Archduke of Battenberg. Tile is our hero. In the course of his wanderings, he used to wander from court to court. So, like that, in the course of his wandering from court to court, rode to the palace of the Archduke of Battenberg on his donkey. Tile, ಆಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಿರುಗಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವ ಒಂದು ದಿವಸ ಬ್ಯಾಟನ್ಬರ್ಗ್ನ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ. His clothes and appearance attracted everyone's attention. ಅವನ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಅಥವಾ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ತೋರಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. His cap was set smartly on his head, and the three bright feathers on it danced in the breeze as he rode. ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಟೊಪ್ಪಿ, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ 3
ಗರಿಗಳು ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. At the main entrance to the palace, the captain of the guards called out to him. ಪ್ಯಾಲೇಸಿನ ಮೈನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಳಿದ್ರು. ಆ ಗಾರ್ಡ್ಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇ ದೇರ್ ಯು ಫೆಲೋ ಆನ್ ದ ಡಾಂಕಿ, ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತಹ ಫೆಲೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಲೋ ಎನಿ ಲಾಫರ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಲೆಮಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಡಾಂಕಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ಸ್, ನೀನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಕತ್ತೆ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ವಾಸ್ ಎ ಟಾಲ್, ವೆಲ್ ಬಿಲ್ಟ್, ರೆಡ್ ಹ್ಯಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 25. He was handsomely dressed in his gold braided uniform. Tai looked at him coolly and then dismounted from his donkey. He bowed low and said, "May God bless you, Sir Captain. If I look like a skeleton, it is not my fault. I am very hungry. I have come here because I am forced to. If you will be so good as to give me a piece of gold cord that you wear on your coat, I will go and hang myself by the teeth on that large leg of mutton that I see hanging in that butcher's shop." Now let us find out the meaning of difficult words. Well built, ದೃಢಕಾಯ, ಬ್ರೈಡೆಡ್, ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟ, ಡಿಸ್ಮೌಂಟ್, ಕೆಳಗಿಲ್ಲಿ, ಫಾಲ್ಟ್, ತಪ್ಪು, ಬುಚ್ಚರ್, ಕಟುಕ. The captain of the guards was a tall, well-built, red-haired man of about 25. ಗಾರ್ಡ್ಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎತ್ತರದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ, ದೃಢಕಾಯನಾಗಿದ್ದ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ತಲೆ ಕೂದಲಿನ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ. ಹಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಡ್, ಅವನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ. ಇನ್ ಹಿಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೈಡೆಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಚಿನ್ನದಿಂದ ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಯೂನಿಫಾರ್ಮನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ. ಟೈಲ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್ ಕೂಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಮೌಂಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಡಾಂಕಿ. ಟೈಲ್ ಅವನನ್ನು ಕೂಲಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕುದುರೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿತಾನೆ. ಹಿ ಬೌಡ್ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್, ಅವ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಸರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ. ಇಫ್ ಐ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಫಾಲ್ಟ್, ನಾನು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗಿದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಹಸಿವಿನಿಂದ. ಇಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಗುಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಯರ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕೋಟ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಒಂದು ತುಂಡನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಬೈ ದ ಟೀತ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಲೆಗ್ ಆಫ್ ಮಟನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಸಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬುಚ್ಚರ್ಸ್ ಶಾಪ್, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಕಟುಕರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡಿಸಿದಂತಹ ಆಡಿನ ಕಾಲನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಹಸಿವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಟೈಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಚೆಸ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಆಫೀಸರ್. ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ಲಿ ಎಟ್ ಟೈಲ್. ವೇರ್ ಡು ಯು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್? ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. From Flanders, replied Tyle. What do you want? I should like to show His Highness the Archdeacon of my paintings. I am a painter. Well, if you are a painter and if you come from Flanders, you may come in, said the captain, somewhat impressed. The captain knew that Flemish painters and their pictures were in great demand all over Europe. Tyle was presented to the Archduke. He saluted the Archduke 3
times and stood before him with his head bowed. May your highness pardon me for my rashness in thinking that one of my paintings will please your highness. I have brought a picture of Our Lady, the Virgin, in her royal robes. I have painted it specially so that I might lay it at your noble feet. Tyle paused a few moments for his words to sink in. Then he continued, You must forgive me, your highness, if I have dared to hope that this picture will please you. Perhaps your highness might wish to offer me the chair of your court painter who died recently. I can see the empty velvet chair waiting to be filled. The Virgin's picture was a splendid painting, and the Archduke made up his mind at once. He embraced and kissed him on both cheeks. He said, I shall be delighted to make you my court painter. He directed him to the chair and made him sit on. Well, my dear fellow, he said, you do have a tongue in your head, and you certainly seem to know how to use it. You are a very talkative fellow, aren't you? Now find out the difficult words and meaning from dictionary. Curious, ಕುತೂಹಲ. Flanders, Dutch speaking northern portion of Belgium. ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಫ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ಸ್. ಇಂಪ್ರೆಸ್, ಪ್ರಭಾವಿತ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಹಾಜರುಪಡಿಸು. ರ್ಯಾಶ್, ದುಡುಕಿನ. ರಾಯಲ್, ರಾಜಯೋಗ್ಯ. ರೋಬ್, ನಿಲುವಂಗಿ. ಸ್ಪ್ಲೆಂಡಿಡ್, ಭವ್ಯ. ಎಂಬ್ರೆಸ್, ತಬ್ಬಿಕೋ. ಡಿಲೈಟ್, ಸಂತೋಷ. ಟಾಕೆಟಿವ್, ವಾಚಾಳಿ. The captain was playing a game of chess with another officer. ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಫೀಸರೊಂದಿಗೆ ಚೆಸ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ಲಿ ಎಟ್ ಟೈಲ್. ಅವನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಟೈಲ್ನತ್ತ ನೋಡಿದ. ವೇರ್ ಡು ಯು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್, ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ನೀನೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವುದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಫ್ರಮ್ ಫ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ಸ್, ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಟೈಲ್. ನಾನು ಫ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್, ನಿನಗೇನು ಬೇಕು? ಐ ಶುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಶೋ ಹಿಸ್ ಹೈನೆಸ್ ದ ಆರ್ಚ್ಡ್ಯೂಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪೈಂಟರ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಪೈಂಟರ್. ನಾನೊಬ್ಬ ಪೈಂಟರ್, ನನ್ನೊಂದು ಪೈಂಟಿಂಗನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ವೆಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಪೈಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಕಮ್ ಇನ್. ನೀನೊಬ್ಬ ಪೈಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದವನಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಖಂಡಿತ ಬರಬಹುದು. ಸೆಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲೆಮಿಷ್ ಪೇಂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ವ್ಯಾರ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಯುರೋಪ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಫ್ಲೆಮಿಷ್ ಪೈಂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಟೈಲ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಟು ದ ಆರ್ಚ್ಡ್ಯೂಕ್. ಟೈಲನ್ನು ಆರ್ಚ್ಡ್ಯೂಕ್ನ ಎದುರು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿ ಸೆಲ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ಆರ್ಚ್ಡ್ಯೂಕ್ 3 times ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟುಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್. ಟೈಲ್ ಆರ್ಚ್ಡ್ಯೂಕ್ನಿಗೆ 3 ಸಲ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಿಂತ. ಮೇ ಯುವರ್ ಹೈನೆಸ್ ಪಾರ್ಡನ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಮೈ ರ್ಯಾಶ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯುವರ್ ಹೈನೆಸ್. ನಾನೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಎ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೇಡಿ ದ ವರ್ಜಿನ್ ಇನ್ ಹರ್ ರಾಯಲ್ ರೋಬ್ಸ್. ನಾನು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ್ ಲೇಡಿ ದ ವರ್ಜಿನ್ ಇನ್ ಹರ್ ರಾಯಲ್ ರೋಬ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಮೈಟ್ ಲೇ ಇಟ್ ಎಟ್ ಯುವರ್ ನೋಬಲ್ ಫೀಟ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಪದತಲದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಟೈಲ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಟು ಸಿಂಕ್ ಇನ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಟೈಲ್ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಮಾತಿಗೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಗಿವ್ ಮೀ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಯುವರ್ ಹೈನೆಸ್, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೇರ್ ಟು ಹೋಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು.
ಈ ಚಿತ್ರ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಯುವರ್ ಹೈನೆಸ್ ಮೈಟ್ ವಿಶ್ ಟು ಆಫರ್ ಮೀ ದ ಚೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪೈಂಟರ್ ಹೂ ಡೈಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ತಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ಪೈಂಟರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜಾಗ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಬಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಂಪ್ಟಿ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಚೇರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್. The Virgin's picture was a splendid painting and the Archduke made up his mind at once. ಆ ವರ್ಜಿನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭವ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಆರ್ಚ್ಡ್ಯೂಕ್ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು, ಸಂತೋಷಗೊಂಡರು. He embraced and kissed him on both cheeks. He said, I shall be delighted to make you my court painter. ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಪೈಂಟರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಹಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ದ ಚೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಸಿಟ್ ಆನ್. ರಾಜ ಟೈಲನ್ನು ಆ ಚೇರ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿಸ್ತಾನೆ. ವೆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫೆಲೋ, ಹಿ ಸ್ಯಾಡ್, ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯು ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಸೀಮ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಟಾಕೆಟಿವ್ ಫೆಲೋ. ನೀನು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಎ ಟಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಸೀಮ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಯು ಆರ್ ಎ ವೆರಿ ಟಾಕೆಟಿವ್ ಫೆಲೋ. ನೀನು ತುಂಬ ವಾಚಾಳಿಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ಆರ್ಂಟ್ ಯು? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ first, second and third paragraph. Now it is the time to give assignment. First question, where do the events narrated in the story take place? ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದವು? Second one, mention the two central characters you identify at this point. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ಎರಡು ಕಥಾಪಾತ್ರಗಳು ಯಾವುದು? What do understand about the character of Tyle? Is he a serious man or one with sense of humor? How do you know this? ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಈಸ್ ಹಿ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್? ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ಈಸ್ ದೇರ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್? ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಕಾರಣ ಏನು? Fifth one, the language used by Tyle when he speaks to the Archduke shows his respect for him. Pick out a few instances which show this. The language used by Tyle when he speaks to the Archduke shows his respect. ಟೈಲ್ ಆರ್ಚ್ಡ್ಯೂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತಹ ಭಾಷೆ ಅವನಿಗೆ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿಕ್ ಔಟ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್, ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಟೈಲ್ ವಿಶ್ ಟು ಬಿಕಮ್? ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಟೈಲ್ನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿನ ಭಾವನೆ ಏನಿತ್ತು? ಏನಾಗಬೇಕೆಂದು ಟೈಲ್ ಬಯಸಿದ್ದ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.